وأجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله، 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 سبحان سبحان الله، 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 سبحان سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله، 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 الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر، 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 الله الله أكبر، 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 الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا حي يا قيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان من له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله اشف عنا يا ربي من البلاء والوباء والقضاء والفحشاء ما لا يشفي غيرك. اللهم اصرف عنا يا ربي من البلاء والوباء والقضاء والفحشاء ما لا يشفيك غيرك. اللهم دفع عنا يا ربي من البلاء والوباء والقضاء والفتنة ما لا يشفيك غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu berbanyak-banyaklah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita berada dalam suasana yang sihat dan dapat kita menunaikan solat pada maghrib secara berjemaah dan diikuti pula dengan majlis ilmu walaupun masih dikawal dengan BKPP, tapi kita masih juga buat ini, bersyukurlah kepada Allah SWT. Dalam kawalan ini kita kena ikut jarak dia dan masa yang diberi untuk berkuliah, iaitu sehingga waktu isyak masuk. Jadi itu hanya masa yang diberikan. Jadi untuk itu saya dengan itu mengadukan kedatangan yang berbahagia Tuan Haji Zulkarnain bin Hamzah yang bersama-sama kita pada malam ini dan memulakan kuliahnya. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Saf Kepimpinan, Jawatan Kuasa, Tuan-tuan Haji, Puan Hajah, Tuan Guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama-sama. Yang lama kita bercuti PKP ni, saya pun baru kali kedua kuliah. Semalam dekat Seremban, kali kedua. Dan untuk mak tuan-tuan, sepatutnya hari yang macam ni selalunya saya dekat Mekah. Tahun ni tak ada haji, mana ini tahun yang ke-26 saya lah pergi haji berturut-turut, dan tahun ni tak jadi 25 lah, tahun ke-25. Jadi mood haji, selalunya pada situasi ini kita akan bicara tentang mood haji. Tapi hari ini saya ada kat Malaysia, kita nak ambil situasi kita berada pada bulan Zulqa'dah. Kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah. 12 bulan ini dia di dalam ketentuan Allah. Yang mana semua orang tahu
bahwasanya kalender hijrah itu dicipta pada zaman Saidina Umar. Kalender tu atau takwim tu dicipta pada zaman Saidina Umar. Tetapi Allah menyebut fi kitabillah, dia di dalam ketentuan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, Allah jadikan 12 bulan sejak diciptakan langit dan juga bumi lagi. Bermakna penafsiran ini menunjukkan bulan daripada Muharram sampai Zulhijjah tu memang dah ada dan telah digunakan orang-orang yang terdahulu. Sejak zaman Nabi Allah Adam dah guna dah. Cuma pada zaman pemerintahan Saidina Umar, maka dia tak tahu mana bulan 1, mana bulan 2. Akhirnya dia meletakkan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Maka kalender tadi dipanggillah kalender sempena dengan peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bulan ni berlaku yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan nama Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang dilarang daripada berperang sejak dulu lagi. Apakah bulan itu? Yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Jadi pada hari ini kita berada pada bulan Zulqa'dah yang termasuk sebagai Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan. Dan pada bulan Zulqa'dah, arti dia Zulqa'dah berarti yang empunya duduk, Zulhijjah yang empunya haji. Kita ambil mula-mula lah. Muharram, bulan yang diharamkan. Safar, bulan yang kosong. Rabiul Awal, penetapan yang pertama. Rabiul Akhir, penetapan yang terakhir. Jamadil Awal, kering yang pertama. Jamadil Akhir, kering yang terakhir. Rejab bermakna mulia. Sya'ban makna berselerak. Ramadan bermakna panas. Syawal apa dia? Oh gaya. Syawal makna naik. Zulqa'dah yang empunya duduk. Zulhijjah yang empunya haji. Dapat makna dah. Sebab dia bubuh makna tu tadi ada erti dia. Bulan tu diharam berperang, Muharram. Safar makna kosong, bulan tu orang tinggalkan rumah, pergi meniaga, pergi cari keperluan. Safar kosong. Rabiul Awal, penetapan yang pertama. Rabiul Akhir, penetapan yang terakhir. Jamadil Awal, kering yang pertama, bulan tu kering. Kering yang terakhir. Rejab, mana bulan dimulia, dimuliakan oleh semua agama daripada langit. Yahudi, Nasrani tetap memuliakan pada bulan Rejab, dipanggil mulia. Sya'ban, makna berselerak. Bulan itu orang keluar daripada rumah, cari keperluan makanan, minuman, simpanan untuk datang bulan panas. Ramad, datang bulan panas. Dan lepas Ramadan, makna lepas Ramadan, Syawal. Syawal bermakna naik. Kerana situasi environment di negara tanah Arab ni, bila unta bulan Syawal, bila kita nak suruh dia turun duduk ke bawah tu, maka dipukul punggung dia akan turun. Dan bila dia naik atas unta, dia pukul punggung unta tu, maka ekor dia akan naik. Sebab tu dia panggil Syawal. Syawal makna naik. Sebab unta ni tuan, dia perangai dia bulan Syawal, ekor dia mesti naik. Kalau kita tepuk punggung dia, tepuk 3 kali dia duduk, tepuk 3 kali kedua dia bangun dengan ekor sekali. Itu dipanggil Syawal. Sebab itu orang nama Syawal tu naik lah tuan-tuan. Ekor tu naik. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita masuk balik. Zulqa'dah termasuk sebagai bulan yang disebut sebagai Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan.
Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Zulqa'dah? Yang pertamanya, peristiwa besarnya, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Kemudian diikuti dengan bulan Zulqa'dah Bai'atur Ridwan, Bai'ah Ar-Ridwan. Kemudian dikaitkan juga peristiwa haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bergerak pada 25 hari bulan Zulqa'dah. Kemudian peristiwa besar yang kita lihat, yang melihat itulah yang besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kupaskan satu persatu. Bulan Zulqa'dah yang dikaitkan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersama dengan 1,400 orang daripada golongan Muhajirin, golongan yang berhijrah, dan golongan Ansar, golongan yang menetap di Madinah, untuk masuk ke Madinah Al-Munawwarah, untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah, dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka di dalam perjalanan itu, maka baginda Nabi bawa binatang untuk dikorbankan. Maknanya 1,400 orang bawa binatang untuk dikorbankan, sama ada binatang korban ataupun binatang untuk disembelih kerana membayar dam. Sebab mereka nak masuk Mekah. Apa yang kita boleh ambil pengajaran kat situ? Mana pada bulan Zulqa'dah ni, tuan-tuan kena buat persiapan, fokus bagaimana nak buat korban pada tahun ni. Dalam keadaan PKP ni, nak buat macam mana? Kena rancang betul-betul SOP-nya macam mana. Sebab Nabi SAW dia merancang nak masuk Mekah, dia fikir nak buat korban, satu, yang kedua nak bayar dam. Sebab bila buat umrah nak bayar dam. Yang berlaku pada bulan Zulqa'dah. Tuan-tuan, tapi dah cerita ni, saya nak beritahulah tuan-tuan yang ada iklan korban dekat Mekah tu, hati-hatilah. Sebab iklan banyak. Yang iklan ni kopiah putih juga tu. Macam gitu juga ni kopiah putih. Nak cerita pengalaman. Pengalaman saya mengurus haji 25 tahun, tuan-tuan. Bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Lebih-lebih lagi pada tahun ini. Saya seminggu sudah saya hantar duit ke Mekah sebanyak RM25,000 bersamaan dengan RM21,000 untuk buat korban lembu dan kambing. Saya cerita susah dia. Situasi di Mekah sekarang, tuan-tuan, budak-budak Mekah memang tak ada kerja. Sana macam bandar hantu sekarang ni. Sunyi, sepi. Sebab saya selalu berhubung dengan budak Mekah, kan? Nak sebutnya apa dia? Keadaan di sana sekarang ni, COVID-19 dia lagi dangerous, sangat berbahaya. Dan untuk maklumat tuan-tuan juga, tahun ini syarikat pelancongan memang drop habis. Kami zero pendapatan daripada bulan Februari sampai sekarang. Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, dijangka sehingga Ogos tahun depan. Maknanya outbound yang pergi Turki, pergi Yaman, pergi Amerika, pergi Korea tu semua stop. Syarikat pelancongan zero, dan majoriti syarikat pelancongan membuang pekerja. Buang pekerja. Masuklah company saya yang besar ni, yang ada 13 cawangan ni pun, tuan-tuan, tak boleh bertahan dah. Tak boleh bertahan. Apa kita buat? Kita boleh bantu sekadar yang kita boleh bantu. Mana kita buat staf kita bercuti 6 bulan tanpa gaji. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau ada anak macam mana? 6 bulan tanpa gaji. Kemudian cara kita nak tolong dia macam mana? Kita masih bagi gaji separuh dengan cara pergi ke Perkeso, ambil insurans Perkeso, bayar separuh, dan company top up separuh.
janji dapur dia boleh berasap, sudah. Dan syarikat pelancongan yang telah beroperasi sebelum ni, banyak yang dah tutup kedai, banyak yang buang pekerja dan ada tutup terus. Sebab zero pendapatan. Zero betul. Jadi apa saya nak sebut sini, dalam keadaan kesusahan tu bukan perkara mudah. Saya tanya budak Mekah, macam mana keadaan Mekah? Kami ustaz makan ikan, makan sotong kering. Kerajaan Saudi bagi kami sotong kering yang ada igomah, taraf pendudukan tadi. Budak-budak pelajar kita makan sotong kering yang ada igomah, dia ada taraf pendudukan ni. Penduduk ni. Yang tak ada tu memang tak ada apa dah. Nak buat macam mana? Cara nak tolong, saya kata saya cuba cari jalan lah. Saya nak buat korban dekat Mekah. Masalahnya nak hantar duit macam mana? Masalah besar nak hantar duit. Nak hantar melalui bank, memang tak boleh. Sebab kalau kita masuklah jumlah yang besar, maka akan dituduh sebagai teroris, membantu untuk menjatuhkan kerajaan dia. Macam mana nak buat? Tapi ada cara dia lah. Tapi cara ni memang susah sangat. Nak menyampaikan tu, saya terpaksa tanya dia bila dah pergi ambil duit tu, dah pergi ambil duit macam dah dapat belum, sebabnya mana orang. Bukan mudah, kerana tuan-tuan, kerana dia dikenakan pembayaran 15% VAT. Kalau kita GST, dia orang VAT. Kita GST berapa dulu? 5 kan? Arab Saudi bermula 1 Jun, hari tu 15%. Lepas ni tuan-tuan jangan takut, pergi haji memang mahal. Lepas ni pergi umrah pun memang mahal. Sebab Saudi dah mula tetap dah 15% pembayaran. Tuan-tuan kena bayar di semua tempat, daripada airport, daripada kapal terbang, daripada ambil troli, driver bus dengan bus, air mineral, semua dikira 15%. Cuba tuan-tuan bayangkan, dengan harga lembu, harga korban bulan sudah, kambing 480, 460 kali 5%. Kalau buat korban lembu, kalau dulu harga dia 600, kali 15%. Itu harga dia. Tapi saya terkejut, ada orang iklan korban dekat Mekah 400 ringgit. Itu memang ada masalah. 2. Cerita pengalaman yang saya lalui. Dan yang ketiga, ada juga iklan badal haji. Betul tak? Ada tak? Tahun ni haji tak ada tuan. Haji tak ada. Kerana apa haji tak ada? Kerana COVID-19 dia orang terlalu besar, terlalu tinggi. Sebab apa tinggi? Kerana ramai yang pergi umrah yang tak balik. Bila tak balik, dia jadi pelarian. Bila jadi pelarian, dia duduk satu rumah ramai. Bila duduk ramai-ramai, tak boleh detect siapa kena, siapa tak kena. Ada yang matilah rumah dan sebagainya. Akhirnya Saudi buat keputusan, haji pada tahun ni hanya rakyat dia sahaja. Hanya rakyat dia sahaja. Dan juga mereka mesti melalui muassasah haji. Mesti melalui syarikat muassasah Kementerian Haji. Maknanya dia kena bayar, tak kira orang Arab ke tak Arab ke, dia kena bayar sekitar 5 ke 6 ribu rial. 5 ke 6 ribu rial. Baru dia bagi pas. Pas tu ada barcode, dan barcode tu digunakan untuk naik komuter. Dia tunjuk dekat komuter pun boleh naik. Satu. Kalau dia gunakan kenderaan sendiri, dia kena beli stiker dekat baladiah. Baladiah ni iaitu Majlis Perbandaran. Baladiah dia kena beli stiker. Harga stiker tu 2 ke 3 ribu. Tuan-tuan, jadi logik tak iklan badal haji 2,500? Saya tanya tuan-tuan, logik tak logik? Katakanlah saya bekerja lah ustaz, saya kerja catering, saya kerja kahrabat bahagian elektrik, saya kerja muqayyib bahagian servis aircon.
Katalah dia, saya driver. Pekerja dilarang sama sekali memakai ihram. Dilarang sama sekali pakai ihram. Driver bas ke catering ke dilarang. Jadi mereka buat haji tak? Jawapannya mereka buat. Bila dia buat, dia pakai baju biasa, dia melanggar larangan ihram. Berapa dam dia? Seekor kambing. Dan tartib wa takdir. Seekor kambing harga berapa? 400 lebih. 430. Tak? Lepas tu kena kira daripada bawah, kasut, bersarung. Lepas tu stokin lagi, seluar lagi, spender lagi. Banyak nak kira tuan-tuan. Maknanya dia punya dam saja mencecah 1000 lebih. Lepas tu dia kena bayar dekat baladiah. Dia kena bayar dekat baladiah untuk bekerja, untuk dapatkan name tax sebagai petugas pekerja. Berapa dia kena bayar dekat baladiah? Dia kena bayar 600. Cuba kira dah berapa tuan? Oh, dah cecah 2000 lebih dah. Tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan puas hati tak orang buat haji kena bayar dam dia kerja dia? Buat badal haji. Mana dia kena keluar belanja sekitar kalau dia bekerja, dia kena keluar belanja sekitar 2000 ke 3000 baru boleh buat badal haji. Tetapi bagi mereka yang buat haji pada tahun ini mesti melalui muassasah. Dua saja kenderaan yang ada, iaitu komuter dan juga kereta yang mesti ada stiker ataupun tasrih yang membenarkan untuk masuk ke Armina, Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Tetapi apa yang saya dapati tuan-tuan, elan-elan dalam Facebook dalam badal haji ni, yang buat kerja pun ustaz juga. Sudut logik ni. Jadi sebab itulah saya stopkan. Saya kata tahun ni berhaji tak ada. Memang tak ada. Sebab nak buat korban, you kena menghadapi masalah. Apa buat korban? You kena bayar korban dan juga you kena bayar VAT 15%. Macam mana cara nak hantar? Dia ada masalah besar lagi gitu. Kalau tuan-tuan melalui kafil daripada orang-orang Arab, dia ambil 40% kat situ. 40% nak korban macam mana tuan-tuan? Kata lembu 5,000, dah dia ambil 40%, berapa balance? Mana cukup nak beli lembu dia? Jadi tuan-tuan benda-benda ni tuan-tuan sampaikanlah. Kalau ada buat elan-elan ni, tolong beritahulah. Jangan ambil kesempatan dalam situasi PKP ni, ambil kesempatan nampak macam ibadah tapi hakikatnya penipuan itu berlaku. Ya. Okey, tuan-tuan, saya masuk balik. Maknanya baginda Nabi SAW apabila masuk saja bulan Zulkaidah waktu itu, berlakunya perjanjian Hudaibiyah, dan ketika dia masuk saja ke Mekah, waktu itu dia tak dibenarkan masuk sampai ke sebuah tempat namanya Bir Tua. Sampai ke Bir Tua, maka dihalang oleh Abu Sufyan. Dia benar masuk, maka Nabi SAW berundur ke belakang. Tuan-tuan bayang, pakai ihram boleh tak berperang? Boleh tak? Larangan ihram menumpahkan darah mana boleh? Tuan-tuan bayang, cuba bayang pakai ihram berperang, apa rupa dia? Zaman tu tak ada tali pinggang tabung haji, tu tak ada lagi. Tuan-tuan bayang. Waktu tu. Dan Nabi SAW terpaksa balik semula ke belakang, lalu sampai di sebuah tempat yang dinamakan Hudaibiyah, maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Dan pada waktu itu baginda Nabi SAW, tuan-tuan, dalam perjanjian Hudaibiyah tadi buat keputusan, walaupun perjanjian tadi berat sebelah, orang Arab, orang musyrikin kata kau boleh masuk tapi kau tak boleh bawa senjata, kau tak boleh bawa apa, kau kena bayar ni, macam-macam perjanjian yang berat sebelah. Tapi Nabi lihat itu sebagai permulaan untuk merampas mula kota Mekah Al-Mukarramah. Berlakunya pada bulan Zulkaidah. Kemudian pada bulan Zulkaidah juga berlaku juga peristiwa Bai'atul Ridwan. Apabila Nabi SAW menghantar seorang yang bernama Utsman radhiyallahu taala anhu untuk masuk ke Mekah. Dalam perjanjian Hudaibiyah,
mengatakan mereka boleh masuk ke Mekah. Dan ketika Osman dimasuk ke Mekah, telah sampai berita mengatakan Osman telah dibunuh. Lalu baginda mengarahkan satu gerakan ketumbukan tentera masuk ke Mekah. Tuan-tuan, adab masuk Mekah kena berihram. Kau boleh bayang tak? Adab masuk Mekah kena ihram. Orang perempuan yang haid, dia masuk Mekah, dia kena ihram tak? Orang perempuan, dia kena berihram juga. Ada kadang-kadang perempuan ni mentang-mentang dia orang ada PhD, saya dalam uzur ustaz, mana boleh ihram, nak menahan diri 13 perkara. Tak, adab masuk Mekah kena berihram. Kamu kena buat niat bersyarat. Kalau sahaja menunjukkan umrah berihram aku padanya, sekiranya terhalang aku padanya, halal lah ia. Kena tambah niat kat situ. Jadi andai kata dia tak dapat nak buat tawaf, sa'i, maka dia haid lagi, maka automatically dia bebas. Maka tak terikat lagi dengan ihram. Dia kena niat juga, adab masuk Mekah. Dan baginda Nabi masuk ke Mekah, maka didapati Osman dikatakan telah dibunuh. Maka baginda SAW mengarahkan ketumbukan tentera. Akhirnya berkata mereka, dia kata, ya Rasulullah, kata orang musyrikin, Osman tidak dibunuh. Dengar kata begitu, Nabi pun berpaling semula ke belakang. Lalu baginda kata, marilah kita balik semula ke Madinah. Kita masuk ni bahaya, kalau diserang oleh orang Mekah macam mana. Tuan-tuan, pada waktu tu baginda Nabi mengambil seekor kambing. Dia menyembelih seekor kambing, dan bila darah tadi jatuh ke tanah, Nabi pun memotong rambut dia. Maka dipanggillah dengan nama Tahlul Ihsar. Dipanggil Tahlul Ihsar. Dia membebaskan diri daripada larangan 13 perkara larangan dalam ihram. Tuan-tuan, apa nak sebut di sini kaitan dia? Kaitannya adalah peristiwa ini Nabi berjanji nak buat umrah tapi tak boleh buat. Maka dia melakukan tahlul ihsan. Begitulah halnya, tuan-tuan pegang betul-betul ni. Begitulah halnya kepada kita yang pergi umrah. Kita punya umrah terakhir tak sah. Contohnya umrah terakhir dia tak sah. Dia tawaf tak cukup 7 ataupun terkentut. Bila tawaf tak sah, sa'i tak sah. Bila sa'i tak sah, tahlul tak sah. Bila tahlul tak sah, dia balik dalam keadaan ihram. Dia balik Malaysia, lepas tu dia kahwinkan anak dia. Boleh ke tidak? Tak boleh, tuan-tuan. Orang dalam ihram mana boleh kahwin, mana boleh bersama. Bayangkan. Sebab itu kalau bisa kata ada pernah berlaku pada diri kita masa berumrah dulu, ada berumrah dahulu, kita nak bebaskan benda tu, tuan-tuan, maka tuan-tuan lakukan tahlul ihsan. Di mana nak sembelih kambing? Mana nak sembelih? Bukan dekat Mekah, dekat sini lah, tuan-tuan. Kita sembelih kat sini. Sembelih kat sini, beritahu tukang sembelih, inilah dam tahlul ihsar saya. Maka dia menyembelih. Saga aku bismillahirrahmanirrahim, aku menyembelih tahlul ihsar untuk Osman bin Jalil kerana Allah Taala. Darah tu jatuh, baru dia potong rambut dia, maka dia bebaskan diri dia pada larangan ihram. Sebab ada kes yang terjadi, tuan-tuan, ada orang perkara dah berlaku 20 tahun. 20 tahun dah berlaku dah. Dia teringat bila dia pergi hadir saya punya kursus haji di Masjid KLCC, dia terus pening macam mana anak-anak dia ni. Macam mana anak cucu dia kahwinkan anak baru ni. Mana boleh kahwin? Mana boleh berkahwin, dinikahkan atau menikahkan orang? Mana boleh? Bawa ke Jabatan Agama Wilayah, Jabatan boleh membuat keputusan, dia diisytiharkan terpisah serta-merta. Dia panggil nikah tu ialah nikah syubhah. Persetubuhan syubhah. Dapat cucu syubhah. Jadi tuan-tuan, saya beritahu ni jalan keluarnya ada. Maka dipanggil tahlul
ihsar. Apa dia tuan? Tahallul ihsar. Tuan pegang benda ni. Okey, ini juga kes yang berlaku kepada perempuan. Orang perempuan, dia uzur syar'i dia 15 hari. Selagi dia keluar dalam 15 hari tadi, maka masih lagi dipanggil haid. Masih lagi dipanggil haid. Katalah 7 hari dah bersih. Lepas tu besok dia tawaf. Sampai dekat bilik, tengok ada. Sah tak dia punya umrah? Saya ulang balik. Dia dah tawaf, dia dah sa'i, dia tahlul. Dah potong dah. Kemudian dia balik bilik, tengok ada haid. Mana merah, coklat, kuning-kuning tu adalah ciri-ciri haid tu. Bagaimana umrah dia sah ke tidak? Selagi dalam tempoh 15 hari masih dipanggil haid. Tiba-tiba dia balik Malaysia. Dia balik Malaysia, dia bersama dengan suami dia. Apa hukum bersama dengan suami dalam keadaan ihram? Dia dengan pakai bersarungnya, sarung tangannya, dengan rambut tercabutnya, berapa banyak dam nak kena bayar. Jadi cara jalan keluar dia apa dia? Kita ambil sejarah Bai'atul Ridwan tadi dengan melakukan tahlul ihsar. Ini sejarah dia lah. Sejarah yang berlaku pada bulan Zulqa'dah. Peristiwa Hudaybiyah dan peristiwa Bai'atul Ridwan. Okey, yang perempuan tak berat sangat tuan-tuan. Yang lelaki. Lelaki kalau misalnya kata dia ada masalah, tuan-tuan diteruskan juga. Maka kalau dia kahwin tak sah. Dia nikah tak sah. Dia dapat cucu tak cucu syubhah. Jadi bagaimana cara jalan keluar dia? Yang tahu benda tu sah tak sah hanya kita. Hanya kita tuan. Yang tahu kita tawaf tadi niat untuk tawaf kita je. Yang tahu ketika tawaf tadi kita terkentut, kita seorang yang tahu. Yang tahu kita ni ada bisul, tiba-tiba nanah tu keluar dengan tak bubuh tampal sesuatu, darah tu meleleh, kita saja yang tahu. Kita tahu kita ni orang yang siapa tuan-tuan, yang buasir. Orang kalau kena buasir ni dia kena sumbat. Sumbat tak, kalau tak sumbat dia meleleh, batal. Dia panggil daimul hadas, orang sentiasa dalam keadaan hadas. Dia saja yang tahu. Jadi kalau tuan-tuan tahu benda ni berlaku, apa nak buat? Tahlul. Tuan-tuan set dalam kepala ni. Tahlul ihsar. Sembelih seekor kambing. Di mana? Tempat dia tinggal. Jangan buat kat Mekah. Saya buat kat Mekah dah. Buat kat sini. Ada ustaz kita dah, kita buat tahlul ihsar kena buat kat Mekah. Kena kat Mekah tak ada, buat kat sini. Cara bagi makan, bagi orang miskin makan, bagi orang surau makan, tak ada masalah. Tahlul ihsar. Okey, peristiwa ini juga berlaku pada bulan Zulqa'dah. Dipanggil dengan nama Bai'atul Ridwan. Dan juga pada bulan Zulqa'dah juga berlakunya haji wada' Nabi, haji terakhir Nabi SAW, dan Nabi melaksanakan ibadah haji pada 25 hari bulan Zulqa'dah. Ini berapa Zulqa'dah kan? Ini berapa Zulqa'dah? Entahlah ustaz. Tapi puasa Ramadan ingat ya. Ramadan kan berapa Ramadan ingat tu. Zulqa'dah hampir memang tak ingat dulu. Zulqa'dah. Sebab tu biasa 10 Zulqa'dah jamaah haji pertama Malaysia lah. Sekarang ini kita dalam jangkaan dalam pertengahan. Mana bagi Nabi bergerak pada 25 hari bulan Zulqa'dah, dia pergi ke sebuah tempat yang ada air, ada telaga. Nama tempat tu dinamakan Zulhulaifah. Bagi Nabi SAW, dia bersama dengan 100,000 orang untuk buat haji, dan setiap seorang daripada mereka membawa tidak kurang daripada 14 ekor binatang untuk dikorbankan. Sebab itu orang buat haji kena buat korban banyak. Sebab Nabi ambil sunnah dia, seorang tak kurang daripada 14 ekor. Cuba kira tuan-tuan, 100,000 kali dengan 14 berapa? Tuan-tuan bayangkan zaman tu tak ada bas, tak ada apa. Ketika itulah bagi dia sampai sebuah tempat, di situ ada sumber air atau dia panggil telaga,
Nama tempat tu Zulhulaifah. Nabi bermalam di situ. Orang Melayu panggil dengan nama Bir Ali. Tuan tanya orang Arab, Bir Ali Tobat Lahum dia tahu. Orang Arab Zulhulaifah dia tahu. Kalau kita nak pergi mana? Bir Ali kan. Birul Ali. Nabi bermalam di situ sebab ada telaga. Nama telaga tu Telaga Ali. Bir itu makna telaga. Nabi pun bermalam dekat situ. Besok paginya Allah kata, ya Muhammad, Allah berfirman, berniatlah kamu di sini. Maka baginda pun mengambillah perkara yang pertama, ialah mengandam bulu-bulu di badan dia. Itu sunnah ihram tu. Nabi mengandam rambut dia, mengandam janggut dia, mengandam bulu ketiak dia, mengandam bulu ari-ari dia. Kemudian dia pun mandi sunat ihram di Bir Ali. Ni sirah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat masa haji Taubat Lahum tak boleh buat. Sebab kalau tuan ikut sunnah tu, semua pakat duduk mandi situ, mana cukup orang nak mandi tu. Semua mandi ke hotel, betul tak? Kalau tuan nak ikut sunnah, itulah. Nabi pun mandi di situ. Kemudian Nabi mengambil minyak, dia menyapu rambut dia sampai berkilat rambut dia. Dia sapu rambut dia dan dia sapu janggut dia. Dan waktu itu Aisyah melumurkan wangian ke badan Nabi sehingga menitik-nitik wangian di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita disunatkan tuan-tuan, bila dalam ihram tu, sebelum berniat ihram, sunat wangian. Kalau Nabi, Aisyah melumurkan wangian. Tuan-tuan pergi umrah baru ni, siapa lumurkan wangian? Saya buat sendiri, Ustaz. Ambil sunnah lah tuan-tuan, ambil sunnah lah. So istimewa lumur kabel ni, lumur kabel nak ambil sunnah Nabi ya, gitulah. Maka dilumurkan wangian. Nabi pun terus melaksanakan sunat ihram dan juga melakukan solat sunat ihram dan terus berniat. Nabi berniat haji qiran. Saja mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji. Sebab itu Nabi kata Nabi buat haji qiran. Ada yang mengatakan Nabi buat haji ifrad. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi pun mulalah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian dia bersama dengan unta dia berjalan 100,000 dan juga bersama dengan binatang korban ada berapa tadi? 14. 100,000 kali 14 apa? Berjalanlah dia. Di tengah-tengah perjalanan sampai di Jumum. Sebab tempat tu nama Jumum. Maka Nabi SAW melihat orang dah tak tahan keletihan. Ramai yang menunggang binatang korban. Lalu Ali menegur. Ali kata, mengapakah kamu tunggang binatang yang nak buat korban ni? Jangan sampai capek dia. Kalau capek tak sah korban kita ni, mengapa dinaiki binatang korban? Jadi tuan-tuan, para sahabat lain bila dengar Ali komplain, mereka berasa hati. Sebab apa? Sebab kena tarik 14 ekor tu. Berapa kilometer tuan-tuan? Madinah Mekah 400 lebih. Bayangkan 400 lebih tarik binatang. Jadi masing-masing pun mengonyeh. Tahu mengonyeh? Apa dia? Sungut-sungut. Apa lu nak boleh naik? Nabi nampak situasi itu. Dan saya ringkaskan, apabila sampai saja ke Mekah, Nabi bermalam di sebuah tempat namanya Bir Tua. Tuan tulis tuan, Bir Tua. Pergi umrah cari nama tempat Bir Tua, Telaga Tua. Nabi bermalam di Bir Tua dengan bayangkan 100,000 bersama dengan 14 ekor kambing dan lembu yang banyak ratus ribu tadi. Dengan telaga tu tuan-tuan, agak-agak cukup ke guna air tu? Tak cukup. Maka baginda Nabi meletakkan tangan dia, dijiruskan air di tangan dia, maka air menitik-nitik di jari dia. Dengan kekuasaan Allah, mukjizat yang ada pada Rasulullah, maka tuan-tuan, telaga tadi boleh memberi
keperluan kepada semua jamaah haji itu, dan juga binatang korban untuk diberi minum. Itu keajaiban. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, cari bir tua tak jauh daripada Jabal Kaabah. Jabal Kaabah ni iaitu Bukit Kaabah. Tak jauh daripada Kaabah tu lah, lebih kurang dalam 4 km. Dan besoknya baginda Nabi masuk terus ke dalam, melalui laluan ke rumah dia. Nak masuk Mekah, melalui ke rumah dia, atau dia pergi rumah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, melalui Sugul Lail, pasar malam. Sugul Lail itu pasar malam, tempat Nabi berniaga. Lalu di rumah isteri dia Khadijah. Sekarang ni toilet tu, toilet kan belah tepi tu. Lalu dekat Safa Marwah tu, Nabi masuk di situ melalui pintu Babus Salam. Dia pun baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Masuk kaki kanan, bismillahi abwaab rahmatik. Lalu dia masuk ke pintu Babus Salam dekat Bukit Safa Marwah tu. Dia merentas sampai Kaabah, dia baca doa melihat Kaabah, kemudian dia tawaf kudum. Tawaf selamat datang, kemudian dia sa'i haji, kemudian dia tunggu sampai 8 Zulhijjah. Itu dia katakan Nabi buat haji qiran. Baik, saya nak tanya tuan-tuan yang pergi umrah, masuk pintu mana? Tuan-tuan pergi umrah masuk pintu mana? King Abdul Aziz, betul tak? Tuan-tuan baca doa apa? Allahumma antas salam. Itu bukan pintu Babus Salam. Babus Salam belah sana. Tapi tuan-tuan baca apa? Allahumma antas salam. Tak logik lah tuan-tuan. Patutnya baca apa? Allahumma anta King Fahad. Gitu sebenarnya. Jadi kalau nak baca juga doa pintu Babus Salam, kena pusing sikit. Kena pusing sikit arah ke Safa Marwah, masuk ke situ. Kena hari pertama tu, hari pertama. Hari kedua tak ada masalah, hari pertama. Tuan-tuan pergi umrah dia beritahu tuan-tuan? Tak ada beritahu dah ustaz. Dia kata tak tahu di mana pintu Babus Salam. Kita baca saja doa di sini. Ini sejarah bulan Zulkaidah. Nabi masuk daripada rumah Sayyidatina Khadijah dekat Bukit Safa Marwah tu lah, kat toilet tu. Baik. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut di sini adalah setelah selesai haji, baginda sallallahu alaihi wasallam balik sampai ke sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Sampai sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Lalu Nabi angkat, Nabi kata dengan sekatu ibu dia, adakah kamu akan berjanji setia denganku? Kata mereka, ya. Kalau kamu berbai'ah kepadaku, maka kamu juga kena berbai'ah kepada Ali bin Abi Talib. Maka Nabi mengangkat tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan, peristiwa tersebut berlaku di sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Cerita ini telah dispin oleh orang-orang Syiah dengan mengatakan bahawa Nabi telah melantik Ali sebagai pengganti dia. Cerita ini popular. Orang-orang Syiah, ada yang asatizah kita pun kata, Nabi dah lantik Ali dah. Mengapa Abu Bakar rampas kuasa Ali? Mengapa Omar rampas kuasa Ali? Mengapa Osman rampas kuasa Ali? Saya nak sebut tuan-tuan, ketika hari Nabi wafat, ketika pelantikan Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'dah di Madinah, para sahabat seorang pun tak ada yang membangkang pelantikan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, diambil alih oleh Omar, seorang pun tak ada bangkang pelantikan Omar. Ketika Osman dilantik, tak ada orang bangkang pelantikan Osman. Sebab apa sahabat tak bangkang? Sahabat tahu kisah Nabi angkat tangan Ali bin Abi Talib ketika di Ghadir Khum ialah kerana untuk menghilangkan ketidakpuasan hati mereka apabila Ali menegur mereka, jangan menunggang binatang kurban.
Tuan-tuan yang tak ada ilmu sangat ni tahu, dengar benda macam ni kadang-kadang terpedaya tu. Betul lah bakar ni rampah kuasa. Omah ni rampah kuasa. Tuan-tuan, cerita ni dimainkan oleh siapa? Abdullah bin Sabah. Dimainkan oleh Abdullah bin Ubay, golongan munafik. Cerita ni dimainkan oleh golongan Syiah yang ada sekarang ni. Memanipulasikan keadaan yang berlaku, mengapa Nabi mengangkat tangan Ali bin Abi Talib di sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Peristiwa juga itu berlaku daripada bulan Zulqa'dah sehinggalah pada bulan Zulhijjah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, masuk Isya ke apa tuan? Ha? 5 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak berikan istimbat daripada kuliah saya pada hari ini ialah kita nak ambil semangat bulan Zulqa'dah ni. Bulan ni ada bulan disebut sebagai Syahrul Haram, tuan-tuan, dan bulan ni bulan yang istimewa. Saya belum ambil bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Kita ada bulan Zulqa'dah kan? Jadi apakah persiapan sepatutnya pada bulan Zulqa'dah ni? Ialah persiapan kita untuk melakukan ibadah korban. Baik, bila sebut dengan nama ibadah korban ni, tuan-tuan kena faham pula tentang hukum buat korban. Kena faham betul hukum buat korban. Jadi amanah yang orang berikan kepada kita untuk buat korban ni kena beramanah. Saya nak ulang balik tuan-tuan, korban, ibadah korban, binatang tadi tidak boleh dijual dagingnya. Tak boleh Tanduk dia boleh jual tak? Tanduk tak boleh, kuku tak boleh, kulit, sama ada korban wajib atau korban sunat, tak boleh dijual kecuali orang fakir. Orang fakir miskin, dia dapat daging korban tadi, dia boleh jual. Fakir miskin boleh. Kalau kita yang orang biasa ni tak boleh jual. Saya tahu dia banyak lah ustaz dapat daging korban. Masjid tu bagi, surau ni bagi banyak. Jadi saya nak jual lah separuh, tak boleh. Satu. Yang kedua, sekiranya hilangnya daging korban tadi, wajib diganti semula oleh pengelola korban tadi. Katakanlah lembu ada 5 ekor, ekor ada 2 itu. Ekor hilang, kena beramanah tu. Dia kena ganti balik. Sebab korban ni ialah ta'abbudi, sifat kepatuhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebelah sini perut ambil tak? Perut lembu ambil tak? Ada orang ambil kan? Jual boleh tak? Tak boleh sebab benda tu boleh makan. Hati ambil lah kan? Lepas tu usus. Buat sate sedap tuan-tuan. Sate usus. Tuan-tuan, sebab itu kalau saya ingat lagi, saya duduk Kemboja 1989. Saya duduk Kemboja 1989. Masa tu saya bertugas dengan Bahasa-Bahasa Bersatu, PBB lah. Guru agama di bawah PBB. Saya duduk 2 tahun di setahun 6 bulan di Kemboja. Saya ingat lagi waktu tu nak buat korban, tuan-tuan, nak cari lembu yang ada kaki 4 susah. Sebab lembu banyak kena bobby trap kat sana. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, hati-hatilah korban Kemboja ni. Kan elang korban Kemboja banyak kan? Hati-hatilah tuan-tuan. Sebab mereka menjadikan lembu ni sebagai binatang untuk jentera sawah dia, membajak sawah. Jadi daripada zaman Khmer Rouge dulu banyak bobby trap tu, bila bobby trap dia besar-besar ni, warna hijau. Dia buatan kilang, dan kalau dia hujan air akan bawa kan. So, dia masuk dalam sawah lah. Jadi cara dia macam mana? Cara dia orang adalah melepas kalau lembu dia orang. Untuk nak berikan keselamatan. Di mana ada bobby trap atau bobby trap, especially di kawasan Siam Reap. Di Siam Reap, di Penong Sampau tu memang banyak bobby trap. Jadi juga saya nasihatkan tuan-tuan buat korban di Kemboja memang murah.
Tapi hati-hatilah, sebab pengalaman saya tuan-tuan duduk sana dulu, nak cari tuan-tuan 100 ekor lembu cukup lama, sebab banyak lembu yang tak cukup 4 kaki. Kena bobby track. 2. Yang ketiga, bila kita buat korban kan, kita orang Malaysia ni kulit kita buang kan tak? Jadi malam tu kita orang buang malam karang tuan-tuan. Orang Kembojan dia ambil, dia gali tanah, dia ambil kulit lembu tu, dijemur, dia buat keropok. Boleh makan, buat keropok. Jadi apa hukum saya sebagai penolong korban? Wajib ganti. Sebab itu tuan-tuan bila kita buat korban ni, hati-hatilah binatang kan, sebab kulit orang jual. Boleh buat kulit kompang kan. Jadi benda tu kita kena hati-hati, sebab ini amanah dalam melaksanakan ibadah korban. Dan juga tuan-tuan, korban lebih baik adalah binatang yang banyak daging dia. Sebab itu korban yang paling tinggi sekali darjatnya ialah unta, sebab daging dia banyak. Lepas tu lembu, lepas tu kambing. Lepas tu baginda Nabi SAW dia menyembelih dengan 7 ekor kibas. Nabi sebut 7 ekor. Sahabat lain Nabi suruh buat unta, buat lembu, tapi Nabi buat kibas. Tuan-tuan, saya cerita kambing. Kalau kambing yang tinggi macam meja ni dipanggil hari. Hari tu besar tu, yang janggut kat sini berjanggut, kat telinga berjanggut gitu. Itu dipanggil hari. Kambing yang tinggi ni tuan-tuan, yang tu memang kerah. Daging kerah. Lihat. Murah sikit. Yang kedua sawakini, yang besar ni. Sawakini. Lepas tu biri-biri. Kemudian yang kecil sekali dipanggil kibas. Yang macam napuh. Kibas. Dan baginda Nabi menyembelih kibas. Sebab apa? Sebab manis daging dia. Sebab itu tuan, di sudut muakkadnya, kalau kita di sini orang nak buat korban kambing dengan korban lembu, nak dulu ke mana? Lembu dahulu, sebab banyak daging dia. Katakanlah lembu dah ada 3 ekor, baru kita boleh pergi kambing. Sebab Nabi kata kerana dagingnya manis. Tuan-tuan, orang Alor Gajah mana lebih dituntut? Sembelih lembu ke sembelih kerbau? Tengok situasi. Orang situ suka makan kerbau, maka kerbau lah yang dituntut. Beza dia tuan, beza dia. Kalau kita di Mekah, mana lebih diutamakan? Unta dah banyak lah, kita pergi kepada kambing. Ambil Nabi punya, sebab Nabi tu lembu dah banyak, unta dah banyak, baru Nabi sembelih kambing. Tengok pada keadaan kita tu. Baik. Tiba-tiba orang dekat sini Ajiniyah nak buat korban unta. Boleh tak? Tahu tak? Yang pertama